बाप, खुदा बेटे, खुदा खुदा पाक रूह दे नाम विच आमीन। महान पिता परमेश्वर, शुक्र करते हाँ अपने हजूर अपने कदमां च आउण दा मौका दिता। अज पिता परमेश्वर जो भी वचन पिता परमेश्वर प्रभु जी तुसी देन वाले हो, इस वचन के द्वारा बहुत सारिया जिंदगियां बदल जान, बहुत सारे मन बदल जान, लोग तेरे नज़दीक आ जान। बोलन वाले असी नहीं, तेरा रूह होवे, अपने रूह के द्वारा अगवाई करना प्रभु यीशु मसीह के नाम च। सो खुदा दा शुक्र है असी परमेश्वर के हजूर हाँ। सो अजीजो, जो परमेश्वर ने चाहा कि तुहाडे तिकर परमेश्वर का वचन जिहड़ा है ये पहुँचाया जाए। जिस तरह कि अज दा टाइम जिहड़ा है कोविड-19 करोना वायरस जिहड़ी है दुनिया भर दे विच फैली है और दुनिया भर दे विच एक हाहाकार मच चुकी है। और जिस भी कंट्री विच असी देखते हाँ, जिस भी स्टेट विच देखते हाँ, तो उत्थे सानू मौतां दी खबर जिहड़ी है ये सानू मिलती है। जदों असी टीवी चैनल ऑन करते हैं न्यूज़ चैनल, तो उत्थे भी सानू हर जगह दियाँ इहो जिहियां खबरां जिहड़ियां ये मिलदियां हन। पर जिहड़े धार्मिक प्रचारक हन वो अपने अपने तरीके दे नाल सोचते, परमेश्वर के वचन दे विचों इन्हां चीज़ां नूं मिलाउण दी कोशिश करते ते और तुहाडे तिकर परमेश्वर का वचन जिहड़ा है ये पहुँचाते। जो परमेश्वर ने मैनूं दिता है तो मैं भी तुहाडे नाल वंडना चाहना हाँ। तो सो वो ये है कि अजीज़ो, इस सब कुछ जो कि करोना वायरस जिहड़ा है पूरी दुनिया दे विच अज समझ लो कि एक दुनिया डर ते भै दे साए थले एक जी रही हैगी आ ते अपने घरां दे विच लॉकडाउन हो चुके हैं। तो इहदे लई बहुत ही यानी कि गंभीरता दे नाल एक सोचण वाली गल है। तो सब तो पहली गल ये है कि असी परमेश्वर के वचन दे विच देखते हाँ कि जद जद भी किसी ने भी परमेश्वर के हुक्म नूं तोड़िया जां परमेश्वर तो उच्चा जां वड्डा होने की कोशिश की है, तो तद तद ही परमेश्वर ने उन्हां दे विच जहरीले सप छड़ दिते, उन्हां दे विच मरी छड़ दिती, उन्हां नूं दुश्मनां दे गुलाम कर दिता और उन्हां दे विच अकाल पै गए। तो यानी कि परमेश्वर तो दूर होने का नतीजा है। अज दे टाइम दे विच भी असी देखते हाँ, बेशक साडा अपना देश भारत नूं छड्ड के अगर असी दूसरियां कंट्रियां देखते हाँ, जिस तरह कि असी चाइना देखा और असी इटली विच वेखदे हैगे हाँ और अमेरिका दे विच देखते हाँ, तो अजीज़ो बहुत ही बुरियां खबरां जिहड़ियां हैं ये आ रही हैं। तो सो अजीज़ो, ये सब कुछ की चीज़ है? तो जड़ी जो कुछ मैनू खुदा ने समझ दी है उहदे मुताबक ये है कि असी लोग जिहड़े हाँ, साडे कोल पैसा आ गया, असी अपनी समझ के उपर भरोसा रखन लग पे, अपनी साइंस के उपर, असी अपने हथियारों के उपर असी निर्भर हो गए और असी समझ लो कि सोच लिया कि असी चंद के उपर जाके उत्थे टूरिस्ट प्लेस बनावांगे, असी अपनी मर्जी के नाल असी बहुत कुछ कर सकते हैं। पर इहदा इहो ही आ कि जदों असी परमेश्वर, असी कितने भी बड़े हो जाइए लेकिन असी परमेश्वर के हत्थां की कारागरी है। पर जदों जदों भी असी परमेश्वर तो वड्डे होने की कोशिश करांगे तो फिर साडे विच परमेश्वर अपना हत्थ जदों पिछे खिंचदा है तो फिर शैतान नूं मौका मिलता है। जदों शैतान नूं मौका मिलता है तो फिर साडे सामने बहुत सारे भारी नुकसान यानी कि साडे सामने आ जाते हैं। पर सवाल यह है कि इन्हां तो बचिया किस तरह जा सकदा। इस तो पहले कि इस तो बचिया पहले मैं दस देना चाहांगा परमेश्वर के वचन चों यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 25वां अध्याय यदि 31 और 32 और 33 आयत मैं तुहाडे सामने पढ़ांगा। मैं दस देना चाहांगा कि यह सब कुछ की चीज़ है। इत्थे वचन च लिखिया, धरती के कंढियां तक एक शोर अपड़ेगा, क्यों जो यहोवा दा कौमां नाल झगड़ा है। वो सारे बशरां दा न्याय करेगा अते दुष्ट तलवार के हवाले किए जाणगे। यहोवा दा वाक है, सेना का यहोवा इउं फरमाउंदा है, वेखो बुराई कौम कौम उत्ते आ पवेगी अते एक बड़ा तूफान धरती दीआं हद्दां तो उठाया जाएगा। यहोवा दे मारे होए उस दिन धरती दे एक कंढे तो दूजे कंढे पए रहणगे, उन्हां लई सोग ना होवेगा। उन्हां ਉਹ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਦੱਬੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਭੌਂ ਅਤੇ ਬਿਸਟਾ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਇੱਥੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਥਾਂ ਐਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਵਧੀਏ। ਦੱਸੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮੋਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 7 ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਲਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਮੀਂਹ ਭਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਤਰੂ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਸੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੇਤ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੂਤ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਉਹ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 99 ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 1,20,000 ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ 99 ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ 99 ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 5 ਵਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੌਣ ਨਬੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਟ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਜਕ ਤੇ ਮਹਾਜਾਜਕ, ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰੋ
ਕੀ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਦੱਸੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਫਿਰ 10 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਔਰ ਉਹਦਾ 20 ਅਧਿਆਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 6 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦੇ। ਦੱਸੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ 2 ਔਰ 3 ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 20 ਅਧਿਆਏ, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਨਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਉਸਨੂੰ ਆਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਥਰੂ ਵੇਖ ਲਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੱਸੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਪਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਢੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਨਵੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਮੰਡਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡਿੱਠਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਤੀ ਔਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਔਰ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ, ਇਹਦੀ 17 ਔਰ 18 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 3.5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਦੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਏ, ਇਹਦੀ 13 ਔਰ 14 ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਵਾ ਕੱਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ?
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਟ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਔਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਮਰੀ ਫੈਲਾ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਬਚਾਓ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਆਈਏ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਉਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਖਿਮਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੇਂਟ, ਕੋਈ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬੂਹਾ ਭੇੜਿਆ, ਉਸਨੇ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬੂਹਾ ਭੇੜਿਆ ਔਰ ਪੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬੂਰ 66 ਉਹਦੀ 18 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਵੇ ਜਰਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੁਨੇਗਾ ਖੁਦਾ। ਜੇਕਰ ਬਦੀ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਸੁਨੇਗਾ। ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 9ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 31 ਆਇਤ लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। जेकर अपने मन च पाप रख के असीं करांगे, साडी प्रार्थना प्रभु दे अगे कबूल नहीं होगी। दसो इस करके अजीज़ो, एक मैं तुहाडा थोड़ा जिहा टाइम लवांगा, कहावतां दी पुस्तक आखिरी आयत मैं तुहाडे सामने पढ़ना चाहांगा। साडी प्रार्थना मैं दसना चाहांगा। प्रार्थना सारे करते हैं, एक प्रार्थना ਨੂੰ बहुत समझते हैं। प्रार्थना करके कहते पादी साहब ते एहसान कर दिता, लोगों को असीं दिखा लिया, असीं प्रार्थना की। पर अजीज़ो, एक प्रार्थना का मतलब की हैगा, प्रार्थना किहो जी होनी चाहिए है। आइए परमेश्वर के वचन चों कहावतां दी पुस्तक 28वां अध्याय 13 और 14 आयत पढ़ांगा, आखिरी आयत आ। जिहड़ा अपने अपराधां नूं लुको लैंदा है वो सफल नहीं हुंदा, पर जो उन्हां नूं मन के छड्ड दिंदा है उस उपर परमेश्वर रहम करेगा। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ व्यक्ति प्रार्थना करदा पर अपने अपराधां नूं लुको लैंदा आ, वचन 'ਚ लिखिया ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कदी दया नहीं की जाएगी। पर ਜਿਹੜਾ अपने पापां नूं मन के उन्हां नूं छड्ड भी दिंदा आ, अज बहुत सारे लोग की आ, वो कहते जी मैं इस कन्वेंशन 'ਚ तौबा की आ, मैं चर्च में तौबा की आ, पापां नूं मन्निया आ। वो पापां नूं भाई मनना ही नहीं है, पापां नूं मन के छड्डना भी बहुत जरूरी। अज किन्ने लोग आ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਆ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਛੱਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ अपने अपने पापां नूं असीं मन्नीए और प्रभु दे अगे असीं प्रार्थना करिए। और इस गल नूं अज दे विषय नूं याद रखिए कि साडीआं प्रार्थनावां परमेश्वर दीआं योजनावां नूं
ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।